مرتضی وہاب کا استعفی منظور، سید سیف الرحمان نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی بلدیہ عظمیٰ دفتر میں افسران و ملازمین سے الوداعی ملاقات۔ عملے نے مرتضی وہاب کے ساتھ تصاویر بنوائی۔ مرتضی وہاب نے ذمہ داری کے آخری روز سٹی وارڈنز میں وردیاں تقسیم کی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کو KMC عملے نے رخصت کیا، الوداع کرنے گاڑی تک آئے، جبکہ سیکرٹری محنت و افرادی قوت لائق احمد پرنسپل سیکرٹری گورنر سیکریٹریٹ تعینات۔ ڈاکٹر سیف الرحمان 2020 سے گورنر سندھ کے پرنسپل سیکرٹری تعینات تھے۔ سیکرٹری سروسز سندھ، کمشنر KMC، DG کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی حیثیت سے کام کیا۔ بلوچستان میں بھی DC کے عہدے پر فائز رہ چکے۔ انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی آف نیو یارک سے ماسٹر ان پبلک ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کی۔ آغا خان یونیورسٹی سے ہیلتھ پالیسی اینڈ مینجمنٹ میں ماسٹرز بھی کیا۔ کراچی یونیورسٹی سے PhD ان پبلک ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لی۔ متعدد ریسرچ آرٹیکلز ملکی اور غیر ملکی جریدوں میں شائع ہو چکے۔ مرتضی وہاب نے بطور ایڈمنسٹریٹر کراچی انتہائی متحرک دور گزارا۔ انہوں نے اگست 2021 میں عہدہ سنبھالا۔ اپنے عہدے کے دوران شہر میں کئی نئے منصوبے پایا تکمیل تک پہنچائے۔ عوام میں گھلنے ملنے کی صلاحیت کے باعث شہریوں کے بھی پسندیدہ رہے۔ مرتضی وہاب نے شہر کو ہرا بھرا بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ گورنر سندھ سے ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان کی ملاقات۔ شہر قائد کو درپیش مسائل، ان کے حل کے لیے اقدامات اور ترجیحات پر تبادلہ خیال۔ کامران ٹسوری کا کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے مشترکہ کاوشوں پر زور۔ کہا آپ کا تجربہ شہر کے مسائل حل کرنے میں مددگار ہوگا۔ سیف الرحمان بولے فرائض کی ادائیگی میں آپ کی رہنمائی معاون ثابت ہوگی۔ ملکی معیشت، اسٹیل ملز ملازمین اور اہلیان کراچی کے لیے بڑی خبر۔ 6 ماہ میں اسٹیل ملز کی بحالی کے امکانات روشن۔ وفاقی حکومت نے اسٹیل ملز بحال کرنے کی نوید سنا دی۔ وزیراعظم کو سفارشات بھی بھجوا دی گئیں۔ حکومت کی کوشش ہے کسی ملازم کو بے روزگار نہ کیا جائے۔ معاون خصوصی وزیراعظم تسلیم قریشی نے خوشخبری سنا دی۔ کہا کوشش ہے جن لوگوں کا روزگار وابستہ ہے وہ جاری رہے۔ ٹرک، ٹرالر، کنٹینر چلانے والے ہوشیار خبردار، قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو جرمانہ نہیں گاڑی ہی بند ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ کا شہر میں ہیوی ٹریفک کے حوالے سے بڑا فیصلہ۔ دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک روکنے کے اقدامات کرنے کا حکم۔ پابندی مؤثر بنانے، عوامی آگاہی کے لیے اخبارات میں اشتہارات شائع کروانے کا بھی حکم۔ DIG ٹریفک کی جانب سے رپورٹ عدالت میں پیش۔ کوئی ادارہ رکاوٹ ڈالے تو عدالت کو گمراہ کریں۔ نیلی پیلی لائٹس والی گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، جسٹس ندیم اختر کے ریمارکس۔ سردی آئی چھٹیاں لائی، بچوں کی رنگ لگ گئی موجیں۔ سندھ کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان۔ 21 سے 31 دسمبر تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ تعطیلات سرکاری کے ساتھ ساتھ نجی اداروں میں بھی ہوں گی۔ سندھ حکومت کا 100 پارک بحالی منصوبہ، ضلع وسطی کے مزید 4 پارک عوام کے لیے کھول دیے گئے۔ صدر پیپلز پارٹی ضلع وسطی مسرور احسن نے پارکوں کا افتتاح کیا۔ کہا ایڈمنسٹریٹر کوئی بھی ہو ہمیں عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رکھنا ہوگا۔ ضلع میں ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کر رہے ہیں، جو آئے گا اس سے بھی ہم کام لینے کی کوشش کریں گے۔ جدید سہولیات سے آراستہ ٹرین بوگیوں کا 25 دسمبر کو افتتاح۔ نئی وینس کے اکانومی کلاس بھی اپر کلاس سے کم نہیں۔ اکانومی کلاس میں ہر سیٹ اور برتھ کے ساتھ موبائل چارجنگ ساکٹ موجود ہوگا۔ کراچی میں چین سے منگوائی 30 ٹرین بوگیاں موجود، 16 بوگیاں راولپنڈی پہنچا دی گئیں۔ نئی بوگیاں گرین لائن ٹرین کے طور پر چلائی جائیں گی۔ دودھ کے بعد بھی سونا بھی مہنگا، غریب اور سفید پوش طبقہ بچیوں کے جہیز کے لیے پریشان۔ سونا 3250 روپے مہنگا، نئی قیمت 1,67,400 روپے تک پہنچ گئی۔ 10 گرام سونا 1,43,519 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت $16 فی اونس بڑھ گئی۔ شادیوں کے سیزن میں بھی کاروبار نہ ہونے پر تاجر پریشان۔ 10,000 والا سوٹ 20,000 سے زیادہ کا ہو گیا۔
वाइस चेयरमैन जामा क्लॉथ मार्केट सैफुल्लाह का प्रॉपर्टी के रेट और दुकानों के किराए बढ़ने का शिकवा। मैंने ख़ुद कारोबार शुरू किया था तो एक 7,000-8,000 रुपये से स्टार्ट होता था। अच्छा, आज वही शरारा तकरीबन 20 से 22,000 रुपये का हमें लेना पड़ रहा है। 22,000 रुपये का लेने के बाद भी वो 23,000 रुपये का सेल नहीं हो रहा, हालांकि वो 6,000 रुपये का शरारा हम लेने के बाद 8-9,000 रुपये का सेल कर देते थे। कमेटियां डालने वाले हो जाएं होशियार, कमेटियों की कोई कानूनी हैसियत नहीं, कानूनी माहिरीन ने वाज़ेह कर दिया। ऑनलाइन कमेटी के जरिए करोड़ों के फ्रॉड का मामला, वकील कंज्यूमर केसेस की मुतासरीन को अदालत में केस दायर करने की हिदायत। कहा किसी को पैसे भेजने का मैसेज ही सबसे बड़ा सबूत होता है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रज़ाक़ाबाद में एलीट कोर्स बैच की पासिंग आउट परेड, पुलिस अफसरान का पेशा वराना सलाहियतों का अमली मुजाहिरा। मुख्तलिफ अजला से 683 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पास आउट होने वालों में 28 खवातीन भी शामिल। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा, चाहता हूँ फौज और रेंजर्स की तरह पुलिस के जवानों का टर्न आउट हो। बजट की कमी की वजह से ट्रेनिंग सेंटर्स में करप्शन होती है। हुकूमत से ट्रेनिंग सेंटर्स का बजट बढ़ाने का भी मुतालबा कर दिया। मैं हमेशा ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारी पुलिस फोर्स का जवान, उसका टर्न आउट ऐसा होना चाहिए जिस तरह फौज और रेंजर्स का हो। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का जो बजट है वो इंतहाई कम है और इस बजट को रिवाइज होना चाहिए। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तकर्रुर तबादले, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज जाहिद दी फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग तैनात, प्रोफेसर डॉक्टर यासरा नईम पाशा डीन फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग मुकर्रर। महकमा यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दावे वादे सब बेकार, शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। कराची दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 219 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। इंतज़ामिया ख़राब इंजन वाली गाड़ियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई न कर सकी। काला धुआं छोड़ती ईंटों की भट्टियां भी बंद न हुई। सॉलिड वेस्ट जिला बस्ती के अफसरान की नाअहली, 5 रोज से ही कचरा न उठाया जा सका। बल्दिया बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के अंबार लग गए। मशीनरी के साथ प्राइवेट लेबर की तनख्वाहें भी 2 माह से ताखिर का शिकार। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अदायगी न होने पर सॉलिड वेस्ट ठेकेदार की काम छोड़ हड़ताल। स्पीकर आगा सरार दुरानी की सदारत में सिंध असम्बली का इजलास, बारिश की तबाहकारियों, सैलाब मुतासरीन की बहाली के तहरीके अल्तवा पर बहस। पीपल्स पार्टी की गजाला सयाल ने सिंध हुकूमत के इकदाम पर रोशनी डाली। तहरीक इंसाफ के अली अजीज जीजी, GDA के अब्दुल रज़्ज़ाक रहीमो का भी इजहार ख्याल। MKM की पहली खातून पार्लिमानी लीडर राना अंसार की कुदरती आफात से बचाव के लिए अजला की सतह पर सेल बनाने की तजवीज़। गूगल के बजाय कुरान पर यकीन रखने का मशवरा। पाँच माह में 53 अरब रुपए टैक्स वसूली। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध ने नवंबर 2022 तक टैक्स वसूली की तफसीलात जारी कर दी। सूबाई वजीर मुकेश चावला कहते हैं, मोटर व्हीकल टैक्स की मद में 3.8 अरब रुपए टैक्स वसूल किया। टैक्स नादहिंदगान को ऑनलाइन टैक्स जमा करवाने का मशवरा। गवर्नर सिंध से गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और ताजरों सनतकारों के मसाइल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कामरान टिसोरी कहते हैं, कराची मुल्क का मुआशी हब है, खुसूसी तवज्जो का मुस्तहिक है। अमरीकी करेंसी की कदर में इजाफा, रुपए की तनज़्ज़ुली का सिलसिला रुक न सका। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे मजीद महंगा, 224 रुपये 37 पैसे पर बंद। स्टॉक मार्केट में भी मनफी रुझान। 100 इंडेक्स 167 पॉइंट्स गिर गया, 41,651 पर बंद हुआ। और इल्म अदब से मोहब्बत करने वालों के लिए अच्छी खबर, कराची में 17वां बैनुल-अक़वामी किताब मेला सज गया। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने इफ्तिताह किया। 5 रोज़ा कुतुब मेले में 330 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। तमाम मौज़ूआत पर रियायती नरखों पर कसीर तादाद में कुतुब दस्तयाब।
आलमी मेले में 17 ममालिक के कम व बेश 40 इदारों की शिरकत। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जगह है, क्योंकि अगर यहाँ ऐसे लोगों को स्टूडेंट को ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ उनको हर किस्म की तालीम मिलती है, हर किस्म की एक्टिविटीज़ मिलती है और हर किस्म की बुक के बारे में नॉलेज मिलती है। हाँ, जो है हमने बहुत ज़्यादा किताबें देखी। ये जो है पूरे दुनिया मतलब हर किस्म की किताबें यहाँ मिल रही है और यहाँ जो है बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी हमें करवा रही है। जो हमने एक्टिविटी की कुरान के बारे में हमसे पूछ रहे थे।